Good day to you all. I welcome you all for virtual memory part 4 class page replacement algorithm, LRU page replacement algorithm. Now this is the another example to implement the LRU page replacement algorithm. 701. So all 701. So here the 2. So 2 is not the for first 701 there are 3 page faults and 701 are loaded in first 3 frames. Hence there are 3 page faults. 1, 2, 3. 3 page faults. Now the next string is 2. Page 2 is not available. Again the 4th page fault occurs. So for the replacement of this one, we implement the LRU. According to LRU, among these 3, LRU least recently used. Just you check the 701 least recently, that has not been used longest period of time. So that one is 7. అంటే ఏంటంటే 2 కానించి బ్యాక్వర్డ్ సెర్చ్కి వెళ్ళాలి. బ్యాక్వర్డ్ అంటే 1 కాదు, 0 కాదు, లీస్ట్ రీసెంట్ ఏది 7. 7ని రీప్లేస్ చేయాలి. 201. సో 201 again 0. 0 is there, no page fault. 3 is not there. Again implement the LRU. 201. ఈ మూడాట్లు ఏదో ఒక దాన్ని రీప్లేస్ చేయాలి. దేన్ని రీప్లేస్ చేయాలి? ఫ్రమ్ 3 అగైన్ యూ బ్యాక్వర్డ్ సెర్చ్. 0 కాదు, 2 కాదు, దేన్ని రీప్లేస్ చేయాలి? 1 రీప్లేస్ చేస్తాం. 203 and 0 is there is no page fault. 4 page fault occurs. 4 is not there, page fault occurs. You have to choose the victim page. 0 is not victim page, 3 is not victim page. The victim page is 2 according to LRU. So replace the 2 with 4. 403. 2 is not there. Again 2 is not there. Page fault occurs. Among these 3, select one as victim. 4 is not a victim. 0 is not a victim. 3 is the victim page. Replace this 3 with 2. Now the next one is 3. Again page fault. 3 is not there. Now you select 2 is not a victim. 4 is not a victim. 0 is the victim. Replace 0 with 3. 432. 0 is again page fault. 0 is not there. 432. 0 is not there. So 3 is not a victim. 2 is not a victim. 4 is a victim. Replace 4 with 0. 032. 3. Next thing is 3. 3 is there. There is no page fault. 2 is there. There is no page fault. 1 is not there in 032. So you select the victim face. For 1, 2 is not a victim. 3 is not a victim. 0 is the victim face. Replace 0 with 1. Hence 132. 2. There is no page fault. 0. Again page fault. Select victim. 2 is not a victim. 1 is not victim. 3 is the victim face. Replace 3 with 0. 102. Now 1 is there. There is no page fault. 7 is not there. Page fault occurs. 7 is not there. Page fault occurs. Next page fault. So replace 1. 1 is not a victim. 0 is not a victim. 2 is the victim face. Replace that. Replace 2 with 7. So hence 107. 0 is there. There is no page fault. 1 is there. There is no page fault. This is the complete. How many page faults here? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 page faults. Now FIFO 15 page faults. Optimal page replacement algorithm, that is 8 or 9 for the same string. Here this is 9 plus 12 page faults. This LRU is the 12 page faults. Now LRU implementation. We can implement this LRU algorithm by using stack. How this you can implement? Keep a stack of page numbers in a double link form. Page reference, move it on top. అంటే ఇక్కడ మనం స్టాక్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఏదైతే మనం పేజ్ని రిఫర్ చేస్తున్నామో దాన్ని తీసుకొచ్చి టాప్లో ప్లేస్ చేస్తూ ఉంటాం. బాటంలో ఏదైతే ఉన్నదో అది లీస్ట్ రీసెంట్లీ యూస్డ్. స్టాక్లో బాటంలో ఏదైతే ఉన్నదో అది లీస్ట్ రీసెంట్లీ యూస్డ్. ఇప్పుడు మనకున్న పేజ్లో స్టాక్లో 4 పేజీలు ఉన్నాయి. 4 పేజీలు ఏదైనా ఒక పేజ్ని మనం రిఫర్ చేస్తుంటే దాన్ని తీసుకొచ్చి రీసెంట్గా యూజ్ చేసాం కాబట్టి దాన్ని టాప్లో పెడతాం. టాప్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉన్నదో స్టాక్లో అది రీసెంట్ యూస్డ్. బాటమ్ ఏదైతే ఉన్నదో అది లీస్ట్ రీసెంట్లీ యూస్డ్. అలా మనం స్టాక్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి స్టాక్ యూజ్ చేసి LRUని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. యూజ్ ఆఫ్ ఏ స్టాక్ టు రికార్డ్ ద మోస్ట్ రీసెంట్. దిస్ ఇస్ నాట్ రీసెంట్, లీస్ట్ రీసెంట్. దిస్ ఇస్ most recent page references.
మోస్ట్ రీసెంట్ అంటే రీసెంట్గా యూజ్ చేసేది, అది టాప్ ఆఫ్ ద స్టాక్ ఉంటుంది. లీస్ట్ రీసెంట్ అంటే బాటమ్ ఆఫ్ ద స్టాక్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ సీ బిఫోర్ ఏ, స్టాక్ బిఫోర్ ఏకి ముందు ఇక్కడ స్టాక్ ఎట్లా ఉన్నది, 4 బాటంలో ఉన్నది, 7 0 1 2 అంటే మోస్ట్ రీసెంట్ యూజ్డ్ పేజ్ ఈజ్ 2, లీస్ట్ రీసెంట్ యూజ్డ్ పేజ్ ఈజ్ 4. ఇప్పుడు 7 అనేది ఇందులో లేదు, 7 అనేది ఆల్రెడీ ఉన్నది. సో ఇప్పుడు 7 ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్, రైట్? పేజ్ ఫాల్ట్ అనేది లేదు, బట్ యూ హ్యావ్ టు మూవ్ దిస్ టు టాప్ బికాస్ ద 7 ఈజ్ రీసెంట్లీ యూజ్డ్. మోస్ట్ రీసెంట్లీ యూజ్డ్ అనేది టాప్లోకి రావాలి స్టాక్కి. సో రిమూవ్ దిస్ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ స్టాక్ అండ్ ప్లేస్డ్ ఆన్ టాప్. సో 7 and then push down, 0 down, 7 top, 2 1 0 4. This is the stack implementation. Suppose if you implement this stack, most recently is on top, least recently is on bottom of the stack. So if you implement LRU using stack, 4 is the victim phase. If you implement this stack for most recent, 7 is the victim. LRU approximation algorithms. These are the LRU approximation algorithms. There are 2 LRU approximation algorithms. One is the reference bit algorithm. Second one is the second chance algorithm. These second chance algorithm are also called clock replacement algorithm. Second chance algorithm also called clock replacement algorithm. These two are the LRU approximation algorithms. Reference bit and second chance. So whereas in reference bit there are 3. One, with each page associated a bit. Initially that is 0. When the page is referenced, bit set to 1. If the page is referenced, bit set to 1. Replace the one which is 0. ఏదైతే మనం 0 ఉన్నదో దాన్ని విక్టమ్ పేజ్ కింద తీసుకొని దాన్ని రీప్లేస్ చేస్తాం. వీ డోంట్ నో ద ఆర్డర్. సో రిఫరెన్స్ బిట్ అల్గారిథంలో, అప్రాక్సిమేషన్ అల్గారిథంలో ఆర్డర్ అనేది మనకి అవసరం లేదు. ఆర్డర్ అనేది మనకు తెలియదు. ఇక్కడ ఆర్డర్ ఏమి ఉండదు. So here when a page is referenced bit, when a page is referenced, bit set to 1. Initially that value is 0. Replace the one which is 0. ఏదైతే 0 ఉన్నదో దాన్ని if 1 exists, ఒకవేళ ఉంటే కనుక రిఫరెన్స్ బిట్ 0 ఉన్నదాన్ని మనం రీప్లేస్ చేయాలి. Now the second chance algorithm. This is the most important algorithm. So need a reference bit. Again you need the reference bit along with the each and every page. And clock, this is the circular fashion, clock replacement, the also called second chance algorithm is also called clock replacement algorithm. The criteria here, a page to be replaced, this is in clock order. Here the order is there, clock order. If page to be replaced has a reference bit 1, then set the reference bit 0. దాన్ని కనుక మనం తీసుకునే ఫలం అయితే క్లాక్ ఆర్డర్లో రిఫరెన్స్ బిట్ మనం ఏం చేస్తాం, 0 కింద సెకండ్ ఛాన్స్ ఇస్తాం, 0 కింద రిఫరెన్స్ బిట్ 0 సెట్ చేస్తాం. లీవ్ పేజ్ ఇన్ మెమరీ, సేమ్ పేజ్ అనేదాన్ని రీప్లేస్ నెక్స్ట్ పేజ్. సో రీప్లేస్ ద నెక్స్ట్ పేజ్ సబ్జెక్ట్ టు ద సేమ్ రూల్స్. సో హియర్ యూ చెక్ ద algorithm. This is the second chance or clock page replacement algorithm. See that these are the pages. This is in circular queue. This is in circular queue. Page 0, page 1, like that. These are the page numbers. Let us assume that these are the pages available in physical memory. This is the order, clock order, right? Now for each page there is a one associated reference bit. The reference bit is 0 for this particular page, this 0 for this particular page, 1 reference bit 1 is for this particular page, reference bit 1 for this page, like that. This is the reference bit. This is the one pointer. This will in a circular fashion. This is the one victim. The next victim page is this one, and for the next one victim page is this one. That means you replace this page. Presently you replace this one, like that. This pointer gives the next victim page. This pointer points to the next victim page in a circular fashion. Now second chance algorithm. Why you call this is a second chance algorithm? Now at present circular queue of pages, your pointer is here. New page occurs. You have to select one victim. So you select reference bit 0 as a victim page. Now here the pointer is here. The reference bit is 1.
hence this is not victim page. Reference bit 1 means this is not victim page, hence you make this reference bit is 0. You give a second chance for this. You change the reference bit 1 to 0 and pointer will increment for the selection of victim page. అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే విక్టిమ్ పేజ్ ఇక్కడ ఈ పేజ్ని రీప్లేస్ చేయాలి ఒరిజినల్గా, కానీ దాని రిఫరెన్స్ బిట్ 1 ఉన్నది కాబట్టి ఈ పేజ్ని రీప్లేస్ చేయం. ఏం చేస్తాం, దానికి సెకండ్ ఛాన్స్ ఇచ్చి, సెకండ్ ఛాన్స్ ఇవ్వడం అంటే ఏంటి, రిఫరెన్స్ బిట్ 1 నుంచి 0కి చేంజ్ చేసి పాయింటర్ నెక్స్ట్ దాన్ని సెట్ చేస్తాం. దీనైనా మనం విక్టిమ్ పేజ్ కింద సెలెక్ట్ చేయొచ్చా లేదా అనేది. ఇక్కడ రిఫరెన్స్ బిట్ 1 ఉన్నది కాబట్టి దీనికి సెకండ్ ఛాన్స్ ఇస్తాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కోసం ఇక్కడ రిఫరెన్స్ బిట్ 0 ఉన్నది కాబట్టి ఇది విక్టిమ్ పేజ్ కింద తీసుకొని దీన్ని రీప్లేస్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సెకండ్ ఛాన్స్. అంటే ఈ రెండాటికి సెకండ్ ఛాన్స్ ఇచ్చాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవన్నీ 1s ఉన్నాయి ఉంటే ఏం చేస్తాం, మనం ఈ 1 0 చేస్తాం, 1 0 చేస్తాం, 1 0 చేస్తాం, 1 0 1 0 ఇలా చేసుకొని ఇవి 1 0 ఇది 1 0 చేస్తాం. ఇక్కడికి వస్తాం, ఇది ఆల్రెడీ 1 0 చేసాం కాబట్టి దీన్నే రీప్లేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. అన్ని 1s ఉంటే నీ పాయింటర్ ఇక్కడ ఉన్నది కాబట్టి, అన్ని 1s ఉంటే కనుక నీ పాయింటర్ ఇక్కడ ఉన్నది కాబట్టి దీనికి సెకండ్ ఛాన్స్, దీనికి సెకండ్ ఛాన్స్, ఎట్లా అన్నిటికీ సెకండ్ ఛాన్స్ ఇచ్చి ఇక్కడికి వస్తాం. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా 1 ఉన్నది కాబట్టి సెకండ్ ఛాన్స్. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా మనం 0 చేసాం కాబట్టి దీన్నే విక్టిమ్ పేజ్ కింద తీసుకుంటాం. అర్థమైంది కదా. సెకండ్ ఛాన్స్ అల్గోరిథం అంటే ఏంటి, ఈ పాయింటర్ దగ్గర ఎక్కడైతే ఉన్నదో ఆ పాయింటర్ని వెరిఫై చేస్తాం రిఫరెన్స్ బిట్. అది 1 ఉంటే దానికి సెకండ్ ఛాన్స్ ఇస్తాం, 0 ఉంటే ఇమీడియట్గా విక్టిమ్ పేజ్ కింద తీసుకుంటాం. ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి సెకండ్ ఛాన్స్ ఇచ్చాను, అంటే 0 చేసాను దీన్ని. ఇది 1 ఉన్నది కాబట్టి సెకండ్ ఛాన్స్ ఇచ్చాను, 0 చేశాను. ఇది 0 ఉన్నది కాబట్టి విక్టిమ్ పేజ్. చూడండి ఇక్కడ 1ని 0 చేశాను, ఇక్కడ 1ని 0 చేశాను, ఇది 0 ఉంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద విక్టిమ్ పేజ్. యూ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ ఇట్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సెకండ్ ఛాన్స్ ఆర్ క్లాక్ పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ అల్గోరిథం. కౌంటింగ్ algorithms. These are the two counting algorithms. Counting means there is a one counter, keep a counter for each and every page. Number of references that have been made to each page. For each page there is a one associated counter. LFU means least frequently used counter. Least frequently used, not least recently used. Frequently used. Frequently means how many times the page is used. Least value means number of times. అంటే LFU అంటే దాన్ని తక్కువగా యూజ్ చేసాం మనం. MFU అంటే మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ, ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం. MFU అంటే ఎక్కువగా ఆ పేజ్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తే దాన్ని మనం విక్టిమ్ పేజ్ కింద సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇంకా యూజ్ చేయం అనే ఉద్దేశంతో. LFU అంటే ఏంటంటే లీస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్, తక్కువగా యూజ్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేయగలం కాబట్టి LFUలో లీస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్గా ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని విక్టిమ్ కింద సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి కౌంటింగ్ అల్గోరిథమ్స్. ఏంటి, LFU, MFU. LFU అంటే ఏంటి, లీస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్. MFU అంటే ఏంటి, మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్. LFUలో లీస్ట్ కౌంట్ ఉన్నది, MFUలో మోస్ట్ కౌంట్ ఉన్నది. అంటే కౌంట్ అంటే ఏంటి, ఎవ్రీ టైం పేజ్ని మనం రిఫరెన్స్ యూజ్ చేసినప్పుడల్లా ఆ పేజ్కి ఉండే అసోసియేటెడ్ కౌంటర్ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఫస్ట్ టైం ఆ పేజ్ని యూజ్ చేస్తే కౌంటర్ వాల్యూ 1, సెకండ్ టైం యూజ్ చేస్తే కౌంటర్ వాల్యూ 2, థర్డ్ టైం అదే పేజ్ని యూజ్ చేస్తే కౌంటర్ వాల్యూ 3. అట్లా మనం కౌంటర్ ప్రతి పేజ్కి కౌంటర్ వాల్యూ పెంచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం యూజ్ చేసినప్పుడల్లా. LFUలోనేమో తక్కువ కౌంటర్ వాల్యూ ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని విక్టిమ్ పేజ్ కింద సెలెక్ట్ చేస్తాం. MFUలో కౌంటర్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉన్నది ఏదైతే ఉన్నదో, మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని విక్టిమ్ పేజ్ కింద సెలెక్ట్ చేస్తాం. అట్లా ఈ 2 అల్గోరిథమ్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. వన్ ఈజ్ ద LFU అల్గోరిథం, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద MFU. ఫర్ ఈచ్ పేజ్ దెర్ ఇస్ అ వన్ అసోసియేటెడ్ కౌంట్ వాల్యూ. కౌంట్ వాల్యూ అనేది ఎవ్రీ టైం రిఫరెన్స్ చేసినప్పుడల్లా కౌంట్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. LFUలో లీస్ట్ కౌంట్ ఉన్నదాన్ని విక్టిమ్ పేజ్ కింద సెలెక్ట్ చేస్తాం. MFUలో హైయెస్ట్ కౌంట్ ఉన్నదాన్ని విక్టిమ్ పేజ్ కింద సెలెక్ట్ చేస్తాం. థ్రాషింగ్ అంటే ఏంటంటే చూడండి, ఇక్కడ థ్రాషింగ్ అనేది CPU యూటిలైజేషన్, డిగ్రీ ఆఫ్ మల్టీప్రోగ్రామింగ్. డిగ్రీ ఆఫ్ మల్టీప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటి, నంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ పెరిగే కొద్దీ CPU యూటిలైజేషన్ పెరుగుద్ది. సెర్టన్ టైం అయ్యాక ఇంకా లోడ్ పెరిగిపోయిన తర్వాత సడన్గా డౌన్ఫాల్ వస్తుంది. దిస్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ థ్రాషింగ్. డిగ్రీ ఆఫ్ మల్టీప్రోగ్రామింగ్, నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ పెరిగేటప్పుడల్లా CPU యూటిలైజేషన్ కూడా పెరుగుతుంది. సెర్టన్ స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత CPU యూటిలైజేషన్ డౌన్ఫాల్ అయిపోతుంది, సడన్గా డౌన్ఫాల్ అయిపోతుంది. దిస్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ థ్రాషింగ్. డిగ్రీ ఆఫ్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ పెరుగుతుంటే CPU యూటిలైజేషన్ పెరుగుతుంది. సెర్టన్ స్టేజ్కి డిగ్రీ ఆఫ్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ పెరిగిన కానీ యూటిలైజేషన్ అనేది సడన్గా డౌన్ఫాల్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ థ్రాషింగ్. దిస్ ఇస్ ఎండ్ ఆఫ్ వర్చువల్ మెమరీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.